सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। तो मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच सब तो पहलां गल करांगे पार्लीमेंट दी, जिस दे विच बेभरोसगी मते ते बहस हुंदी दिखाई दिंदी है। राहुल गांधी दे वल्लों दित्ती गई फ्लाइंग किस ते संसद दे विच रौला पै गया है। हरसिमरत कौर बादल दे वल्लों सारिआं दियां धज्जियां संसद दे विच उड़ा के रख दित्तियां गईयां ने। एक कपले दे विच मान सरकार दे दो मंत्री फसदे दिखाई दिंदे ने। कांग्रेस पार्टी दे वल्लों एक होर धरना मान सरकार दे खिलाफ दिता गया है। आप अते कांग्रेस विचाले सीटां दी वंड नूं लैके मीडिया रिपोर्टां हुण सामने आउण लग पईयां ने। ध्यान सिंह मंड ने पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान नूं एक बार फिर तो श्री अकाल तख्त साहिब विखे तलब कर लिया है। मौसम विभाग ने मींह दी भविष्यवाणी कीती है, तुहानूं सारा कुछ दस्सांगे, पर सब तो पहलां शुरुआत पार्लीमेंट तो करदे हां। विरोधी धिरां दे वल्लों इंडिया गठजोड़ दे वल्लों संसद दे विच केंद्र सरकार दे खिलाफ बेभरोसगी मता पाया गया है, जिस ते बहस दी शुरुआत 8 अगस्त नूं होई सी अते लगातार इस मते ते बहस चल रही है। 9 अगस्त वाले दिन कांग्रेस पार्टी दे साबका राष्ट्रीय प्रधान राहुल गांधी दे वल्लों इस मते ते भाषण दिता गया, जिस नूं लैके कई तरह के विवाद भी छिड़दे दिखाई दिंदे ने। राहुल गांधी ने अपने भाषण दे विच केंद्र सरकार ते वड्डे इल्जाम ला दिते। उन्होंने आखिया कि भाजपा दे वल्लों चोणां तो पहलां सारे देश दे विच कैरोसिन छिड़की जाती है अते उस तो बाद उस नूं चिंगारी ला के सूबियां नूं अग्गां ला दित्तियां जांदियां ने। पहलां इन्हां ने मणिपुर दे विच कैरोसिन छिड़किया, तेल छिड़किया अते उस तो बाद अग ला दित्ती। मणिपुर हुण सड़ रहा है अते हरियाणे दे विच भी हुण इन्हां ने अग ला दित्ती है। हर एक चोण तो पहलां भाजपा दे वल्लों यही कुछ कीता जांदा है। मणिपुर नूं खत्म करके रख दिता है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि ये मणिपुर नूं हिंदुस्तान दा हिस्सा नहीं मनदे, पर मणिपुर दे विच इन्हां ने हिंदुस्तान दा कतल करके रख दिता है। भारत माता मेरी मां है अते इन्हां ने मणिपुर दे विच मेरी मां दा भाव भारत माता दा ही कतल कर दिता है। कुछ विवादित टिप्पणियां भी राहुल गांधी दे वल्लों कर दित्तियां गईयां। देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं लैके राहुल गांधी ने आखिया कि रावण जदों सत्ता दे विच सी, उसदा राज सी, वो सिर्फ दो ही बंदियां दी गल सुनदा सी, मेघनाथ अते कुंभकर्ण। अते नरेंद्र मोदी भी हुण सत्ता दे विच हन, वो भी सिर्फ दो बंदियां दी ही गल सुनदे ने, एक अमित शाह अते दूजा गौतम अडानी। रावण दी लंका नूं अग हनुमान ने नहीं लाई सी, सगों रावण दे हंकार ने लाई सी। जेकर रावण मारिया गया तां राम ने रावण नूं नहीं मारिया सी, रावण दे हंकार ने ही रावण नूं मार दिता सी। अते यही कुछ हुण नरेंद्र मोदी दे नाल भी होवेगा। ये सरकार, ये प्रधानमंत्री हंकार दे विच आ गए हन, इसे करके अजे तक मणिपुर भी नहीं गए, मणिपुर ते कुछ बोले भी नहीं, संसद दे विच आके भी कोई बयान नहीं दिता। अजिहियां टिप्पणियां राहुल गांधी दे वल्लों कर दित्तियां गईयां अपने भाषण दे विच, जिन्हां दा तिखा विरोध भाजपा दे संसद मैंबरां दे वल्लों भी कीता गया। अगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी नूं लैके ही एक विवाद, एक वड्डा विवाद हो गया संसद दे विच। राहुल गांधी ने लोक सभा दे स्पीकर ओम बिरला वाल नूं फ्लाइंग किस कर दित्ती। उस तो बाद भारतीय जनता पार्टी दे संसद मैंबर समृति ईरानी खड़े होए अते उन्होंने आखिया कि संसद दे विच महिला संसद मैंबरां वाल नूं फ्लाइंग किस किवें कीती है। राहुल गांधी ने इसने साडे वल वेख के अश्लील टिप्पणियां कीतियां ने। अजिहा व्यवहार राहुल गांधी किवें कर सकदा है, इस नूं शर्म आउणी चाहीदी है। इस संसद दे विच आके धीआं भैणां नूं फ्लाइंग किस्सां दिंदा फिरदा है। हुण खबर ये सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी दे 22 महिला संसद मैंबरां दे वल्लों राहुल गांधी दी शिकायत कर दित्ती गई है अते राहुल गांधी ते कार्रवाई दी मंग कीती जा रही है। राहुल गांधी नूं मोदी सरनेम मोदी गोत वाले मसले दे विच 2 साल की कैद की सज़ा सुना दी सी गुजरात की अदालत ने। उस तो बाद उन्हां दी लोक सभा की मैंबरी चली गई सी। सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा ते रोक लाई, लोक सभा की मैंबरी बहाल हो गई। उस तो बाद राहुल गांधी पार्लीमेंट दे विच पहुंचे सन अते पहुंच के उन्होंने अपना
ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਸਿੱਖ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਂਝ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ NSA ਲਾ ਕੇ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 9 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਜ਼ੋਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਲਵਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਆਧ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਮੰਤਰੀ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤ ਲੜਕਾ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗੋਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ 100 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ADC ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ BDPO ਸੀ,
ਉਸ ਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ DDPO ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ADC ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ADC ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 100 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3-4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ BDPO ਤੋਂ DDPO ਤੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ADC ਦਾ ਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ 100 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਓ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਰੋ ਜਾਂਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ 100 ਏਕੜ ਦੀ, ਉਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਪੇਜ, ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,710 ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 12,710 ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਪਾਈ। ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹੰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 8 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜੀਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਪਾ ਕੇ 14 ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ 7 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ, ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 19% ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਦਰ 2 ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਵਾਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਦੂਤ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਆਪ ਦੇ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ
18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਓ ਬੈਠੀਏ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਕਤਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰੂਪੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਂਹ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਬਟਾਲਾ, ਭੁਲੱਥ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਮੋਹਾਲੀ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਗਵਾੜਾ, ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਗੜਸ਼ੰਕਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨਾ ਮੀਂਹ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।